जुल्फ़ी वल्लैल आक़ाए मदनी जानन मुशफ़िक़ आज़म करीम आज़म सख़ी आज़म सुल्तानुल अख़लाक़ आक़ाए मदनी जानन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगाह नबुव्वत की, दरगाह रिसालत की, दरगाह शफ़क़त की, दरगाह करीमियत की सलात व सलाम कुरान के बाद मुअज़्ज़ज़ मशरान सामिईन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला लाख लाख करम दे अल्लाह एहसान दे रब्बी कायनात के ज़वान दा रब्बी कायनात जल्ल व अला रमज़ान अल मुबारक मुक़द्दस मियाश अल्लाह ज़मीन नसीब करज़ोला अवल अशरा रहमत नदक अशरावा बखैर आफियत व खुशहालो बांधे द्वेमा अशरा द मग़फ़िरत अशरावा व खुशहालो बांधे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरीर खस्तक़बूली अंदाज बाने तरसरा का आखिरी अशरा इत्क़ मिनन नीरान दा दिलनन जुम्मतुल विदा दा वदी रमज़ानुल मुबारक आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा ज़मीन अगल गया दे रुख़सती की रमज़ानुल मुबारक आगमियाशदा अख्तर पौरस बांधे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारक कुल देश अगर जो हुक्म मुमतदा दे अख्तर दौरस खुशहाली पकार दा अख्तर पौरस व खुशहाली हुई लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमात पे उठ के नाचते और लग्या दे झाड़ी लग्या दे फरियाद कई सहाबा और तो छे अबू बकर सिद्दीक़ दा खुदा खुशहाली और रज़ा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला बारक और फरमाई दा बिल्कुल वर्षा तवल्ला तम खजाला का नामा का खींच टसन आ रहा बंद करा फखे बंद कर रमज़ान अल मुबारक अभी मुबारक और फरमाई चिदा द बरकतुनो द खैर द रहमत अग अजीम मियाश्ता अग ज़मान रुखसती की जहागी पस चिकब ने खफगान कोमा जहागी पस परेशान मा और यकीनन दहाग मियाश मुबारक मियाश ज़मीन रुखसती की यकीनन चिदा ज़मीन द पारा दीर ज़्यादा तकलीफ खबर दा चिदा दुमर अजीम मियाश ज़मीन रुखसत अशवला द खुशहाली खबर अब आग चा द पारई चिदा दी रमज़ान अल मुबारक हक अदा करी रोजिए पकिनी और इबादत की कड़ी हुई अभी द पार द डीरा खुशहाली खबर दा बिरादर इस्लाम याद वसातई ज़मीन उस्ताद जिंदगी दा महदूद दा दुनिया की सिदी दा बफना की सिवाय अल्लाह ज़ात थे हक ज़ात तन फनाशता हक ज़ात तन ज़वालशता हक ज़ात तन नुक़्सता हक ज़ात तन कमीशता हक ज़ात यक्ता ज़ात वहदहु ला शरीक ज़ात हक ज़ात तर फनानिशता बाकी बमखदस मका कम अफजल तरीन खलक अगर अनबिया किराम अगर रसूल लाल दमख दुनिया ना यदि फानी दुनिया ना अभी पर्दो फरमाइला अभी बका तरफ तलाड़ल अभी दारुल करार तरफ तलाड़ल अभी दारुल सुकून तरफ तलाड़ल परवरदिगार आलम शहंशाह लम यज़ल हागलुई दरगाह अक़दस के हाज़िरीन वाला दगरंगी ताकत और कुव्वत वाला खलक लाड़ल इख्तिदार और मक़दार वाला खलक लाड़ल हर ज़रूर शदीद दुनिया का अगर अगले दे और साए अगस्तिदा चाहे हैवान दे चाहे खूश हशरात थी चाहे इंसान दे चाहे हगा दगवनी और बूटी दी पदी कायनात की समझ दी अगील रफनादा हर चीज रफनादा और हर चीज खत्म दुन के दे हर चीज फना की दुन के दे और अगर बिया अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व अला दरगाह अक़दस का हाजिर दुन के दे अल तक दखल जुन दखल जिंदगी दखल लेलो नहार दावी हिसाब व किताब वर्क उनके दे अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व अला इंसान तमुकवर कई इंसान तरफ कायनात जल्ल व अला वक्त वर कई
الله رب العزت مقام ورکی وقت ورکی لیل و نهار ورکی طاقت و قوت ولا ورکی رب کائنات جل وعلا تمام تر نعمتونو نچاورن کے باندې کی ہر نعمت انسان په قدم باندې کی دي ہر انسان ہر یو نعمت انسان ته جوړه کې ورواچي او یا رب کائنات جل وعلا هغه تمام نعمتونو نواز الله رب العزت جل وعلا ورته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے بندہ ستاسو دنیا ته راتک چې کوم دي دا په یو خاص غرض باندې شوی دی په یو خاص مقصد باندې شوی دی او هغه خاص مقصد او خاص غرض چې کوم دی هغه الا ليعبدون دی چې هغه د الله بندګی را هغه د الله عبادت دی هغه بندګی چې هغه په مالی عبادت باندې هغه په جانی عبادت باندې هغه په معاملات باندې هغه د معاشري په خایس جوړول باندې هذا انسان د جن هر اړخ دی دغه چې قران مقدس الله رب العزت جل وعلا د انسان د پاره قابل د تقلید او یو مکمل او کامله نمونه الله رب العزت جوړ کړی دا ولا رطب ولا یابس صدا سے خشک او تر نشتا داغي ذکر په قران کې موجود دی داغي بیان ما احادیث مبارکو کې موجود دی انسان د ایمان د پاره قران مقدس او د حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکہ دا د ایمان اساس دے دا د ایمان بنیاد دے دا د ایمان قرار دے یو انسان وئی جو قرآن منم او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ چاہتا قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا الله رب فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ربي نان جل وعلا المحبوب مدنی جانان نے فرمائی کہ زہیس اسم خبرہ عقائد مدنی جان نہ کہی بلکہ کم خبرہ کیږي هغه خبرہ د الله کی طرف نہ وہی بھی انسان کا یاد وساتئی کہ اللہ رب العزت جل وعلا یہ دنیا ته څنګه او تاسو را لګلیو د یو خاص مقصد د پر را لګلیو او بیا د دنیا حقیقت الله خود لري قرآن کی صح حقیقت اللہ فرمائی وما هذه الحیات الدنیا چې نه دا دنیا چې په کومه دنیا کې تاسو پاتې کیږئ الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعملون چې دا زندگی د انسان دا دنیا دا ګور صرف یو قیل او عود دی یقینا د اخرت چې کوم د انسان د پاره ضرورت دی انسان د اخرت د پاره چې کوم د څه ضرورت دی هغه د انسان د پاره عملونه هغه بهترین عملونه هغه چې کوم د پکار دی د دې د وجهنا الله رب العزت جل وعلا د طرف ته انسان ته زندګۍ کې د تمام غفلتونو او سستیانو نه انسان راتاوي کوم طرف ته یا ایها الذين امنوا اتقوا الله الله رب العزت جل وعلا د تقوا حکم کوي د پرهیزګاری حکم کوي انسان ته اتقوا الله الله رب العزت جل وعلا تقوا اختیار کوي حق تقاته څنګه الله رب العزت حق دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ممر تاسو مزه تاسو دنیا نا مگر پدا سے حالت کی چې تاسو د کامل ایمان خلق یې او ایمان در سره موجود وي ندید وجهنا الله رب العزت جل وعلا محبوب فرمایي چې څومره انسانان دي هغه ته د زهد هغه ته د تقوا الله رب العزت طرفنا حکم شوی دی یعنی خپل زندګانی دا محفوظ کول دي یعنی خپل جوانی د انسان خپل طاقت د انسان صلاحیت دا په خسته انداز باندې دا په خسته خولي منهج او په طریقه باندې د غفلتونو نه راوستل دي او هغه کار چې هغه کار نامراد دي هغه کار چې د ناکامۍ باعث جوړیږي هغه کار چې د رضا الهی په لار کې رکاوټ جوړیږي د محبوب مدني جانان سره په تعلق کې هغه یو رکاوټ جوړیږي د ندامت او د افسوس یو ذریعہ جوړیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سيزونه د امت د پاره پرغستل پکار دي نبی رحمت صلی الله علیه وسلم فرمایي امام الانبیاء فرمایي واعتنم خمسا قبل خمس پنځه سيزونه دا تاسو د پنځه سيزونو قران دي دا یو غنیمت وګړئ شبابک قبل حرمک ستا جوانی ستا د نوجوانی ستا د طاقت
ستا دا قوت ستا پسترګو کې د لیدو مکمل طاقت دی ستا په لاس او خپلو کې مکمل طاقت دی دا یو غنیمت دی او دا یو غنیمت وګڼه دا د الله او د الله د نبی د دین د پاره استعمال کا صراط مستقیم د پاره استعمال کا قرآن دې د دینا چې پتا باندې کمزوري راشي قرآن دې د دینا چې ستا دغه لاس او خپې چې کوم د الله او د الله د نبی د دین د پاره کما احسن انداز باندې راوستې شي نو دغه چې کوم دې نو قدر وکړه دغه نعمت قدر وکړه قرآن دې د دې استبدا شي چې بیا سجده کولای شي نو رکوع کولای شي د قرآن تلاوت کولای شي نو نوافل ادا کولای شي نو روزه نیولای شي قرآن دې د دینا یا به ارمان کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د انسان د نوجوانۍ او سجدا د انسان د جوانی کی دو رکعت نفل منز دا د انسان د بډاوالي د اویو رکعات د فرض منز نه زیات درنګ دی د دې ثواب ډیر زیات دی نبی رحمت صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو نوجوان اوخکا او د یو نوجوان استغفار الله رب العزت جل وعلا د سلور سو کسان لپاره دا چې کوم نه کافی او شافی ګرځي عرض دا دی چې نبی رحمت صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې نوجوانی کې انسان کوم عبادت کوي داغي فضیلت داغي هاغه ثوابونه دا هاغه انسان کمزوري وي داغي نه ډیر جاتے وصحتک قبل سقمک نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو د خپل صحت چې کوم غنیمت صحت الله درکړي دی قرآن دې د دین تاسو بیماران شي دا یو غنیمت وګڼه یعنی الله په باندې رضا کا د دین خدمت په باندې وکړه ورشه لاړ هسپتالونو ته یو بیمار سره کینا د بیمار هغه خبره ووره د بیمار انسان هغه فریاد ووره د بیمار انسان هغه جستجو وګوره هغه توجه وګوره هغه کاش روغ وي ما به دومره منځونه کړې وي کاش روغ وي ما به دومره عبادت کړې وي کاش زه روغ وي ما به الله د رضا لپاره دا کار کړې وي دا کار کړې وي دا کار کړې وي دا قسم ته پوسوکا چې هغه انسان خپل شي خوځولې لاس کې شي خوځولې د انسان په بدن کې بیماری پرتی وي او دې بل ته محتاج شو او دې د بل په محتاجه کې کېناستو دا ډېر دردمند حالات دي دا ډېر سخت حالات دي الله رب العزت جل وعلا دې هر مؤمن هر مسلمان د بېدستۍ نه او بل ته د محتاجۍ نه انسان کله بل ته محتاج شو په حالت د بیماری کې د انسان ایمان ته خطر په باندې ځي د انسان سفر په تمام شي انسان په الله په درگاہ کې شکوه شکایت شروع کی اللہ رب العزت جل وعلا فذات باندې شکایت شروع کی گرچہ رب کائنات جل وعلا امتحان اقلی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع اللہ رب العزت جل وعلا فرمائے کہ ہر انسان سے امتحان کرے ہر انسان پر جن کی ہر انسان دا زندگی دا امتحان دے جو امتحان گادا اللہ کو مختلف چیزوں باندې امتحان دا انسان اخلی صحت انسان تا اللہ ورکی دام یو امتحان دے رب جوری بند خپل صحت میں والا ورکڑے دے سکی مال انسان اللہ ورکی دام یو امتحان دے انسان تا اللہ رب العزت جل وعلا دنیا ہر یو نعمت انسان تا پجولے کی ورواچے دا یو نعمت تے ہر یو نعمت اللہ ورکی امتحان دے ہر نعمت چواقلی دام امتحان دے ہر درد ورکی دام امتحان دے ہر درد اخلی دام امتحان دے یو امتحان دے یو مصیبت دے پدیر بارو کی فرق شتا یو حادثہ دا یو عذاب دے اور یو ازمائش دے پدیر بارو کی فرق سے دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کہ یو مومن دے پارا امتحان آگا دے اور ازمائش آگا دے اور اجر پاگت کرے انسان اوئی ہر حالت کی ہر کیفیت کی ہر نوعیت کی ہر طریقے کو انا للہ وانا الیہ راجعون والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی انسان وہ زمان مال زمان دولت زمان زندگی زمان دا تکلیف زمان دا درد زمان دا عالم زمان دا زخم دا پروردگار دا طرف نہ دے اگر رب ورکون کے اندے اگر رب چتون کے اندے اگر رب تکلیف راوستون کے اندے اگر تکلیف چتون کے اندے یعنی پار تکلیف باندے پہر مصیبت باندے پہر غم باندے پہر درد باندے چکر انسان دا صبر لمن اسی انیسی دا ازمائش دے دا انسان دا درجات دا بلندے و باعث دے دا انسان دا کامیابی ضامن دے
دا د انسان د مخ کې د پرمختګ د پاره د انسان د پاره یو د الله د طرف نه یو علامه ده چې اے انسانا تکلیف پر راځي. الله قرآن کې فرمایي ان مع العسر یسرا، چې هر سختۍ نه بعد نرمی راځي، د هر شپې نه بعد ورځ راځي، د هر تیارې نه بعد د انسان د پاره رڼا راځي، د انسان د هر خوب نه بعد انسان بیداری راځي، د هر غم نه بعد انسان خوشحالي ورکوي. نو هر یو انسان د پاره تکلیف ده مرحله چې د صبر صادر په باندې انسان ورواچي او د صبر لمن انسان اونسي. الله رب العزت جل وعلا بیا دا غنه د مصر گورنر حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ جوړي چې کله انسان د صبر لمن اونسي او ټول کائنات کې انسان لګاوي، خپل مالم قربان کی، خپل خاندانم قربان کی، خپل جان او مالم قربانه ته اونسي. الله تعالی سيدنا عثمان غني ذوالنورين رضی الله تعالی عنہ مبارک ونتا لوی هستی جوړي چې صلی الله کال وشو سرنګ چې د بدري جانان ذکر روان دی، سرنګ چې امام الانبیاء د ختم نبوت ذکر دی، د امام د سخاوت ذکر دی، د امام الانبیاء د شان او عظمت روان دی. ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، سیدنا سلمان فارسی، سیدنا بلال حبشی، سیدنا حضرت سعید بن جبیر چې څومره قربانیانی او څومره صبر او څومره درد او علم هغه مبارکو په خپل لاس کې نیولې، نن د هغه منبر او محراب باندې د هغه نوم کې یادېږي، نن کله خطیب خطاب خسته کېږي. د ابوبکر صدیق په صداقت باندې خسته دی، د عمر په عدالت باندې خسته دی، د عثمان غني ذوالنورین په سخاوت باندې خسته دی، د علي شیر خدا په شجاعت باندې خسته دی. دا نور سنو دا د هغې هغه لویو امتحانونو کې د صبر لمن وه چې رب له درجات ورکړه. رب کائنات جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه خطاب ورته ورکړه چې رب کائنات جل وعلا د هغې په باره کې وفرمایل چې څوک د دین انکار کوي، چې بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا هغه ستارې دي چې چا د دې په لاره باندې تګ وکړه الله به ورله هدایت ورکړي، د هدایت ذریعه وګرځېدی. رب کائنات په دې کائناتو کې ډېر لوی بندګان پیدا کړي دي، رب ډېر قربت والا خلق پیدا کړي دي، رب ډېر الله رب العزت جل وعلا عظیم خلق پیدا کړي دي. د هر عظیم انسان ژوند وګوره، د هغه زندګي وګوره، د هغه تاریخ وګوره، د هغه شپې ورځې وګوره، هغه دومره تکلیف نه، هغه دومره دردونو نه، هغه دومره علمونو نه، هغه دومره ریاضت نه، هغه دومره جدوجهد نه، هغه دومره لږو نه، هغه دومره تندو نه، هغه تند کپړو نه، هغه انسان د زیبایش نه، هغه د انسان د رام د سکون نه به خالي ګرځېږي او دومره خالي به ګرځېدلي انسان عقل ورته حیران شي، انسان علم ورته حیران شي، انسان ورته دم شي چې دا انسانو چې دومره سخت تېر کړي دي، دومره تکلیفونه تېر کړي دي، خو بیا رب ورله مقام ورکړی دی، رب کائنات ورله بیا لوی مقام ورکړی دی. رمضان المبارک راغی، لوږې راغی، تند راغی، چا چې د رمضان رجوع ساتلې صبر یې پکې وکړه، رب کائنات جل وعلا عبادات وکړه، رب ورله بدلې ضرور ورکوي، رب ورله اجر ضرور ورکوي. رب کائنات جل وعلا هغه ذات دی چې هغه رب کائنات حکیم ذات دی، هغه حکمتونو والا ذات دی. رب کائنات هغه ذات دی چې محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د اولیاء میندو نه زیات مهربان دی، چې د اولیاء میندو نه زیات مهربان دی. یو مور په خپل بچي باندې خبردار دی، زما د بچي دا عادت دی، زما بچي په دې غوسه کېږي، زما بچي دا خوښ دي، زما د بچي دا انداز دی، زما د بچي دا طریقه ده، زما بچي په دې طریقه دی، زما بچي له دا شی ورکوي، دا شی ولا مور کوي، د ده مزاج داسې دی، د ده طبیعت داسې دی چې یو مور په خپل بچي په مزاج پوهېده، د هغه په طبیعت پوهېده، د هغه په مستقبل پوهېده، د هغه په سبانۍ ورځې باندې مور ته پته ده زما بچی د کوم یو څیز زیات تمنا ارزو کوي. نو بیا رب کائنات د پروردګار عالم د تخلیق او خالق دی، انسان پیدا کړی دی، د انسان خالق او مالک دی. اب د خپل انسان او د خپل بنده ولې الله رب العزت نیت کوي چې زما د بنده دپاره د کوم یو څیز ضرورت دی، زما بنده ته کوم یو څیز ورکول دي، زما بنده ته کوم یو څیز
رسول دي دا به الله ته پته نه یقینا چې الله ته پته ده یقینا چې الله موږ له سره کوي موږ له پدی باندې خوشحالي پکار ده حضرت امام غزالی علیه الرحمه مبارک فرمایي چې د کائنات نه تاسو په څه ځل درکړي دي رب ته د صدر کړی دي پدی باندې رضا شي د رب د الله نه چې رب تاسو نه پدې عبادت باندې رضا شي پدې کوم عبادت باندې رضا شي رب کائنات جل وعلا هغه کریم ذات ته هغه مهربان ذات ته چې خپل بندا الله رب العزت جل وعلا هغه چرته چې کوم انسان نه پرې دی چرته کې یواز نه پرې دی چرته کې الله رب العزت جل وعلا خپل بندا مایوسه ته نه پرې دی ولا تقنطوا رحمت الله د الله د رحمتنا الله فرمایي چې نه به مایوسه کیږي ای خلقا رب کائنات جل وعلا هر لحظه هر لمحه سره زمون د ظلمه سره زمون د جبره سره زمون د غفلته سره زمون د سستۍ سره زمون د کمزورۍ زمون د بلمازۍ زمون د بد اخلاقۍ زمون د بد مزاجۍ زمون هر یو کردار زمون هر یو ښکاره او پټ هغه عملونه زمون هغه سوچونه زمون هغه نظریې چې الله علیم بذات الصدور دی رب زمون د سینو نه خبر دی رب زمون د دل او دماغ د سوچ نه خبر دی زمون د قدمونو نه خبر دی زمون د فکر او د نظریو نه خبر دی لیکن قربان شم د رب ذوالجلال جل جلاله هغه لوی خدای نه د هغه لوی صبر نه د هغه لوی قدرت نه د هغه لوی خالقیت نه چې باوجود د دې نه چې هر څه باندې الله رب العزت خبره ذات دی لیکن رب کائنات جل وعلا موږ د رزق نه محروم کوي موږ الله رب العزت جل وعلا د جنت نه محروم کوي رب کائنات جل وعلا د سترګو د نظر نه محروم کوي الا چې کله زموږ ټیم پوره شي کله زموږ وخت پوره شي کله دنیا نه تګ پوره شي بیا د هغې لپاره یو بانه جوړېږي ای مسلمانانو نن جمعة الوداع ده هغه جمعة الوداع چې رمضان المبارک آخري جمعه ده د رمضان المبارک هغه لمحات دي د رمضان المبارک رخصتي ده رمضان المبارک روانګي ده سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه منبر شریف باندې د جمعة الوداع تقریر فرمایي چې کله د رمضان المبارک د برکتونو دغه د رحمتونو د الله د شفقت د الله د کریمیت ذکر کوي مبارک سترګو نه اوښ کې روانېږي او بیا دومره جاړي چې منبر شریف نه مبارک لاندې راکوزېږي نور خطاب نشي کولی فرمایي چې ای مؤمنانو د یو طرف ته 11 میاشتې بل طرف ته رمضان المبارک بل طرف ته ثابت کال د الله رب الشفقت بل طرف ته د رمضان شفقت ای د برکت فراوانی د خیر فراوانی د رحمت فراوانی د رزق فراوانی د الله د رضا فراوانی د الله د کرم فراوانی رب کائنات جل وعلا بنده ته فرمایي چې ای بنده رمضان المبارک قدر دمره دی احترام دمره دی چې الله رب العزت دروازې د جهنم در باندې بند کړي د جنت دروازې در باندې کولو کړي په یو نیکۍ د لږ 200 بدلې درکوي په یو صدقه در لږ 200 صدقو بدلې درکوي رب کائنات هغه کریم ذات دی نن د هغه جمعة الوداع رخصتي ده د رمضان المبارک آخري جمعه مبارکه ده بل جمعه مبارکه به د شوال المکرم په میاشت کې وي الله دې بار بار زموږ او ستاسو په ژوند کې نصیب وګرځوي او رب کبیر لم یزل دی موږ او تاسو لپاره آخري 3 ورځو کې الله رب العزت جل وعلا د بهترین عبادت کولو د بهترین الله د رضا کولو الله دې طاقت او توفیق دې نصیب وګرځوي دومره د فتنې دور دی چې هر طرف ته فتنې دي هر طرف ته د غور او د فکر او د سوچ د الحادیت چې کوم ته دهریان ویلی شي د هغه خلکو یو ډېر لوی طوفان دی دو قسم خلق نن سبا په دنیا کې طوفان دی او موږ د دوه کسو خلکو مقابله کوو اولنې الحادیت دی الحاد دی یعنې دهریان دی دهریان وایي چې د دنیا کې دا خدای پاک او دا پیغمبر او دا قرآن او دا فرشتي دا عرش دا جنت دا خو څه شی نه دی دا خو څه ګپ دی دا دنیا یو حادثه وه بس وشوله او دنیا آباده شوه خلک به راځي خلک بوزي نه قیامت شته نه دنیا ورانېدل شته نه پیغمبران شته نه الله شته هېڅ هم نشته دې ته وایي دهریان او نن موجوده وخت کې دا په ټاپ باندې دي او دا هم درته وایم چې دهریان درته به داسې خبره وکړي
هغه سره داسې دلایل موجود دي چې دا وړوکي مولا ګوټي مولیان نه دي دا خو د هغې په وړاندې کېناستل نشي د هغې په وړاندې چې کوم دی جواب هم نشي کولی دهریان دومره په ټاپ باندې روان دي یو دهریان دي په ټوله دنیا باندې لګیا دی نن حکومت کوي په ټوله دنیا باندې دهریان نن ورځ په ورځ سیوا کېږي ولې څه چل دی چې سیوا کېږي د دین نه لرې والی د قرآن نه لرې والی